Hello. 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 So my name is Natakon Sotnaprat, or you can call me Time. That's my nickname right here, Time. or Yeah. Timer. Mm-hmm. Yes, and I am a student at this school, Mahidol Vidyanuthon School. It's in Thailand, and currently I'm in secondary 4, grade 10, and I'm 16 years old, and I am helping the school with the TISF Yeah. 2023, which I am a buddy, and I am helping with you in KSA Kais. Yeah. Yeah. Yay! So, also could you explain about your school? Okay, How so many teachers? How many students? Like, yeah. okay, so our school is a science school. So we compete to get into our school. For one grade, there are 240 students. Yes, and there are around three teachers per classroom as homeroom teachers. Oh. Yeah. So like in total, there are 10 classes. So around 30 teachers per year. So in 3 years there are 90 teachers around the school. Yes, and Very big school. yeah, it's a bit big, and we have our area around here. That is the front door, and that is the sports center. Oh. Yeah, so this is our school. It's a big school. We are also a dorm school. So I'm staying in a dorm with 4 people. Yeah, and it's a very nice dorm, and I really like it here. It's the first time, right? Yes. To join the science fair, right? Yes, it's my first time. So, how do you feel about being body? Oh, so being a buddy, I think it's a very fun experience, because I get to meet new friends from many countries, like maybe from your country, from Korea, South Korea, from Japan, from Europe, and from other countries, which is very fun. It like expands how many people I know, the connections, and I think that working with you and with Jimin Kong and Jungwoo is very fun. Yes, and like it is very fun and exciting to me. Like I get to talk to you, and you're a very intelligent and nice person, and I'm like really happy that I met you guys. Yeah. So, could you say something to just the high school student? So for high school students, I just want to say that hello. I'm also in high school. We have like 3 years in high school, right? So I hope you all are try your best with high school, prepare for university, and learn and get as many experiences as you can. So I hope your journey through high school will be fun and exciting. Yay! Thank you. ขอบคุณครับ. Yay. 야, 티스프 갔다 왔는데, 아, 먼저 자기소개 부탁드릴게요. 일단 저는 21학번 공지민이고요. 은영 쌤이랑 함께 연기세 활동했었고 R&E 지도 약간 받았고 화학 전공 생각 중입니다. 네, 저도 21학번 김정우이고요. 그리고 지민이랑 같이 연기세부터 시작해서 R&E 같이 하고 그리고 이번에 같이 티스프 같이 다녀왔습니다. 네. 네, 오늘 티스프 갔다 왔는데 관련해서 질문 좀 드릴게요. 네, 일단 티스프 이제 후배들에게 추천을 해요? 티스프 어땠어요? 어느 정도 추천하는지 얘기 좀 해주세요. 저는 강력 추천합니다. 무조건 갈 수만 있다. 자기가 뽑혔다. 그러면 가야 된다. 일단 완전 강력 추천? 왜냐면은 이유는? 그 오랄 프레젠테이션이랑 어쨌든 포스터 프레젠테이션 두 가지를 해야 되는데 뭐 그 두 가지가 어느 정도 힘든 점도 있지만 일단 가서 새로운 친구들을 만날 수 있다는 점이 되게 재밌었고 그리고 사실 태국이라는 나라를 경험할 수 있었다는 것도 되게 좋았던 것 같고 그리고 사실 구게이탑 같은 경우에는 아무래도 미국 애들이나 그 나라 애들이 많으니까 이제 오히려 다가가기 어려웠던 점들이 많았던 것 같다면 뭐 TISF 같은 대회는 오히려 대부분의 학생들이 외국에서 온 학생들이니까 다른 학생들이랑 좀 더 짧은 기간이었는데도 더 깊게 어우러져서 놀 수 있었던 것 같아서 저는 강력 추천합니다. 오, 지민이는? 저도 되게 추천하는 게 사실 저희가 계속 준비 과정도 있고 이런 말을 하는데 준비 과정은 크게 문제가 없는 게 서류 작성하는 거랑 이제 포스터 R&E로 보통 나가겠죠. 그럼 R&E 포스터를 어느 정도 양식에 맞게 변형하거나 이런 류의 작업들이 주를 이루기 때문에 사실 그렇게 크게 뭐
할 게 너무 많다 이런 느낌은 또 들지 않아요. 왜냐면 방학 때 사실 많은 학생들이 학회도 나가고 그러다 보니까 뭐 그런 거 포함해서 방학 때 해외도 가고 그 외국 친구들과 교류도 한다라는 점에서는 상당한 이점이라고 생각을 합니다. 이런 기회가. 그러면 이왕 말 나온 김에 사이언스 페어 이제 지원을 할 때 필요했던 게 뭐예요? 서류나 이런 거? 일단 교사 추천서. 서류? 네, 그렇죠. 교사 추천서가 필요했고 그리고 저희가 뭘 연구했는지를 썼었어야 되는데 사실 이거는 사실 최종 보고서나 이런 거랑 비슷하기 때문에 번역하는 과정만 거치면 큰 문제는 없었고 그리고 왜 국제 영재 학술 대회를 나가고자 하는지 뭐 이 정도의 서류가 필요했었던 것 같습니다. 면접도 봤죠. 네, 면접도 봤었죠. 네네. 면접은 뭐 어떤 내용을 물어봤어요? 사실 면접이라고 하면 크게 달라지는 건 없는데 저희가 R&E 최종 발표를 교수님 앞에서 한번 했었잖아요. 네, 그거를 5분으로 줄여서 저희가 이제 풀 영어로 PPT도 영어로 따로 만들어서 발표를 했었고요. 질문도 이제 앞에 계신 화학교과 선생님들한테 따로 받았고 그런 식으로 그냥 간단한 질의응답과 연구 내용 발표 정도로 생각하시면 될 것 같습니다. 면접. 그럼 일단 티스프 가서 그 태국의 마이돌이었죠. 가서 그 학교를 보고 느낀 점은 혹시? 제가 느꼈던 점은 일단 그 학교의 시스템 자체가 굉장히 우리 학교랑 닮아 있다는 점을 생각을 많이 했었는데 우선 그러니까 그 학교 자체가 마이돌 대학교라는 학교 자체에 부속된 학교인데 저희 학교가 카이스트에 부속되어 있는 것처럼 똑같은 시스템인데 거기는 실제로 고등학교가 대학교 안에 있는 시스템이었거든요. 그래서 거기 학교 애들한테 들어보니까 그 대학교와의 교류도 그래도 잘 이루어지는 편이고 뭐 기기가 필요할 때 가서도 꽤 자유롭게 쓸 수 있는 편이다라고 해서 우리 학교랑 되게 닮았다는 점에서 저는 인상이 깊었던 것 같습니다. 또 혹시 지민이는 덧붙일 말? 그리고 학교 자체도 되게 설비가 크고 학생들 자체도 되게 애들끼리 잘 어우러져서 지내는 것 같았어요. 아무래도 기숙사 학교고 그러다 보니까 그런 점에서 저희 학교랑 동질감도 많이 있었고 그리고 건물 생김새 자체도 되게 약간 비슷해 보이더라고요. U자형 건물 체제로 이제 각 과목별로 이제 층을 나눠서 학교가 되어 있는데 그렇게 돼 있는 거 보면 되게 우리 학교랑 닮았기도 하다라는 생각도 또 들더라고요. 그렇죠. 거의 상호작용을 많이 했고 그다음에 아마 그 스케일이 그 숫자 선생님 숫자도 우리 2배고 아마 조금 더 크다고 생각하시면 될 것 같아요. 중요한 게 밥이 어땠는지 식사는 어땠어요? 밥 전문가죠. 밥 정말 맛있었습니다. 저는 되게 좋아했고요. 사실 어떻게 보면 밥 종류 자체는 종류라고 해야 되나 반찬의 느낌은 한국이랑 크게 다르지 않았어요. 그렇게 막 이국적이다라는 것까지 느껴지지 않았는데 닭 고기 베이스 반찬도 되게 많았고 향신료가 되게 주를 이루는 음식들이 많아서 만약에 자기가 향을 싫어한다 라고 한다면 조금 무리일 수도 있을 것 같아요. 음식에 적응하는 게 좀 힘들 것 같다 라는 생각이 듭니다. 니는 어땠어? 그리고 저는 사실 밥보다 과일이 인상적이었던 맞아. 거기 학교 과일이 오히려 딴 데서 사 먹는 과일보다 한 2~3배 이상 싸고 훨씬 더 맛있었던 것 같아가지고 그래서 학교에서 망고를 700원에 팔았거든요. 그래서 매일 한 2~3개씩은 먹었던 것 같습니다. 아침에 하나, 점심에 하나, 저녁에 하나 먹었습니다. 와, 그때 또 쿠폰을 나눠줬었잖아요. 쿠폰. 그것도 좀 설명해 주면. 그러니까 쿠폰이라는 걸 나눠줬었는데 저희가 이제 사이언스 페어 입장함과 동시에 버디 친구를 맺어주고 버디 친구가 저희한테 쿠폰을 주더라고요. 저희가 따로 비상금 정도로 300바트, 한국 돈 대략 11만 원 정도의 3,000바트. 3,000바트지. 3,000바트 정도 챙겨갔었는데 그게 거의 쓰기가 힘들었다 할 정도로 쿠폰이 많이 왔었어요. 쿠폰이라는 게 이제 교내에서 돈 대신 말 그대로 사용할 수 있는 건데 뭐 밥을 살 수도 있고 저희가 편의점 학교 내에 마트가 하나 있는데 거기서 사용할 수도 있는 되게 학교 내에서 거의 모든 거를 해결할 수 있는 만능 쿠폰이었고요. 딱히 막 부족하진 않았던 것 같아요. 한 일주일 생활하는 동안 크게 부족하지 않았던 느낌입니다. 버디 좀 전에 버디 얘기 나왔는데 버디가 어땠는지 어떤 체제로 됐는지. 그러니까 각 학교마다 버디를 한 명씩 배정했었는데 해줬었는데 저희 학교에서는 이제 타이머라는 친구가 배정이 됐었고요. 그리고 뭔가
내향적인 친구인 것 같은데 제 생각에는 뭔가 저희 긴장도 풀어주려고 좀 더 적극적으로 다가가주고 그랬던 것 같아가지고 저는 개인적으로 되게 고마워하고 있습니다. 버디 친구들이 저희가 해야 될 활동이나 또 전반적인 측면에서 되게 도움을 많이 줬어요. 저희들이 언제 일어나야 된다, 내일은 뭐 입어야 된다. 근데 여기가 카페테리아고 여기서 여기로 언제 이동해야 되고 이런 것들을 되게 세세하게 하나씩 저희한테 다 케어를 해줘서 막 일정이 언제였지 까먹고 막 놓치고 이런 거 하나 없이 되게 잘 다녀올 수 있었던 것 같습니다. 버디. 혹시 또 지금까지는 그 거기서 좋았던 부분만 이제 말씀해 주셨는데 가장 안 좋았던 부분을 뽑는다면은 어떤 게 있을지 궁금합니다. 불편했던 점? 개인적으로 저는 더위를 상당히 싫어합니다. 어, 근데 방콕 TIS바가 2월 중순이었거든요. 2월 중순에 방콕의 기온이 35도였습니다. 상당히 많이 더웠고요. 근데 그 행사에서 요구하는 복장들이 몇 개 있었는데 정장에 긴 바지라는 걸 입었을 때 그 35도의 더위는 좀 상상하기가 힘들 정도로 맞아, 좀 맞아. 끔찍했던 것 같습니다. 저도 더위에 가장 공감했던 것. 저도 정장이라 그래가지고 완전 포멀한 정장을 가지고 갔었는데 외국 애들 보니까 반팔 정장도 많이 입고 하더라고요. 그래서 다음에 가는 학생들은 생각보다 많이 더우니까 너무 포멀한 정장을 굳이 안 가져가도 된다라는 점을 알려주고 싶습니다. 좀 지루해진 것 같아. 그리고 가장 뭐 다 재밌었겠지만 그 중에서도 가장 추억에 남는 그런 뭐 있었을까? 아, 저는 이제 친구들이랑 축구를 했던 게 가장 기억에 남는데 이제 그때 다치지 않았어요? 그건 이외- 네, 그 전에? 다치고도 그냥 한 번 더 했었는데 원래는 이제 작게 풋살로만 해가지고 한 5대5 정도로 애들 모아서 게임을 했었었는데 언제 한번 날을 잡고 애들을 모아보니까 한 30명 정도가 모이더라고요. 그래서 사실 너무 많긴 했는데 그냥 30명 정도에서 다 같이 이제 큰 경기장에서 축구를 하고 나니까 그거를 계기로 이제 친구들이랑 빠르게 친해질 수 있었던 것 같아가지고 개인적으로 기억에 굉장히 많이 남습니다. 저는 이제 기억에 남았던 게 2개 정도 꼽을 수 있을 것 같은데 게임 나이트라고 그쪽에서 준비해준 약간 레크리에이션 프로그램 같은 게 있었는데 무작위로 팀을 선별하더라고요. 그래서 그쪽에 있는 엠밋 학생들, 그러니까 그 TSF 주최한 학교가 엠밋인데 엠밋 학생들이랑 국제 학생들 여러 명 섞어서 팀을 만들어서 같이 공통된 과제를 해결하는 프로그램이 있었는데 그거 진행도 상당히 재밌었고 소재나 게임 같은 것도 되게 잘 만들어놔서 저는 되게 즐겼고요. 두 번째로 이제 컬처럴 익스커션이라고 사실 그냥 나라별 장기자랑이라고 생각하시면 되는데 컬처 쇼를 포함해서 되게 여러 개 많이 재밌게 교류했던 것 같아서 그 2개가 제일 기억에 남습니다. 혹시 컬처쇼는 뭐 어떤 걸 준비해가라 이런 거 추천할 만한 게 있을까요? 추천해주고 싶은 거는 사실 뭐 제대로 준비해가는 것도 좋지만 가 보면은 이제 완전히 제대로 준비를 안 하고도 그냥 자기 문화를 보여주면서 약간의 재치 있게 재밌게 풀어내는 팀들이 많은 것 같더라고요. 뭐 예를 들면 러시아 애들도 그냥 전통 의상 같은 거 입고 와서 짧게 춤 공연 보여줬었는데 되게 재밌었어서 잘하진 못했는데 되게 재밌었어서 기억에 많이 남고 그런 것 같으니까 너무 막 긴장해서 준비하기보다는 편안한 자세에서 그냥 오히려 재밌는 분위기를 만들어내자는 생각으로 준비를 하면 좋지 않을까라는 생각을 합니다. 마지막으로 꿀팁 알려주세요. 티셔츠는 네가 해. 이제 저는 그냥 그 행사 당시에 이제 같이 놀았던 친구 사이에서 돌아서 저도 그냥 같이 했던 게 있었는데 이제 티셔츠에 애들 사인을 받아 놓으면은 이제 아무래도 외국 학생들이기 때문에 이름을 기억하기가 상당히 어렵거든요. 그래가지고 사인을 받아 놓으면은 나름 이름도 기억하기 쉽고 그거 보면서 추억도 약간 돋기 쉬운 것 같아가지고 저는 추천해주고 싶다면 마지막에 애들 사인을 받아와라인 것 같습니다. 저도 이제 같이 사인 받은 같이 돌아다니면서 사인 엄청 많이 받았고요. 그리고 또 팁이라고 하고 줄 것들은 이제
아까 말했던 영향 비슷한데 방콕 엄청 더우니까 생각보다 여벌 옷을 많이 준비해야 될 수도 있어요. 수건이라던가 반팔이 되게 많이 필요할 수도 있다라는 거 조금 유의를 해주셔야 되겠고 제가 드릴 수 있는 가장 큰 팁은 외국인 친구들을 정말 많이 만나는 게 그냥 만나면 만날수록 이득이라고 저는 생각을 했어요. 그 친구들이랑 친하게 지내면 선물 교환할 때도 되게 선물도 많이 받고 저도 많이 줬기 때문에 그런 점에서도 이득이 많았고 또 이제 학교 자체에서 제약 같은 게 크게 없어요. 그러니까 그 밤에 친구들이랑 한 방에 모여서 놀 수도 있고 그렇기 때문에 그런 활동을 할 수 있는 기회가 생긴다면 꼭 한번 같이 밤새 떠들어보고